तो बेटा आप पहले ही ये स्टार्ट किया हुआ चैप्टर। कल आपने इसका पेज नंबर फस्ट ते सैकेंड का कुछ हिस्सा पढ़िया सीगा। नंबर 6 पॉइंट्स तक आप कवर कर चुके। 7 पॉइंट शुरू करते हैं। द क्रिएटर वॉज डिलाइटेड विद हिज ओन वर्क। क्रिएटर फिर इत्थे किसनों कहा गया? रब नूं। सी वड्डी है। क्रिएटर खुश हो गया सी। डिलाइट शब्द का मतलब होंदा बेटा खुश होना। देखो डिलाइट शब्द ते हैप्पी है ना, हैप्पी भी खुश होना होंदा है डिलाइट, लेकिन डिलाइट थोड़ा जा ना स्ट्रोंग वर्ड है। जो आप ज़्यादा खुश होंगे हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, पंजाबी च आपां कहने ना प्रसन्न हो गए, तो वो चीज़ है। तो डिलाइट का मतलब होंदा है प्रसन्न हो जाना, बहुत खुश होया अपने काम दे नाल। काम किहड़ा कीता सी क्रिएटर ने कि उसने हॉर्स बनाया सी। टू सम एनीमल्स ही गेव फॉरेस्ट टू लिव इन। कुछ जानवरों नूं उसने जंगल दिते रहन दे लई। फॉरेस्ट का मतलब जंगल। टू सम ही गेव डेंस। कुछ नूं उसने डेंस दित्तियां। डेंस का मतलब क्या होंदा बेटा? गुफावां। जिवें शेर हुंदे हैं या रिछ हुंदे हैं, भालू, ये गुफावां च रहिंदे हैं। तां कुछ जानवरों नूं रब ने डेंस दित्तियां रहन दे लई ते कुछ जानवरों नूं उसने प्रेस दिते रहन दे लई। इत्थे ही देखो फिर वड्डा पिया, एक जगह छोटा पाता इन्होंने, मेरे को छोटा पिया होया टू सम एनीमल्स ही है ना। ये छोटा नहीं आना बेटा, वड्डा इस आना है, क्योंकि आप रब की गल कर रहे हैं। ये गलती नाल मिसप्रिंट हो गया, इत्थे इच वड्डा आना चाहिए क्योंकि रब की गल हो रही है। तो रब की गल जदों भी होनी है, मैं कल भी दसिया सी, एच इज ऑलवेज कैपिटल। बट एज ही लाइक टू सी द हॉर्स रनिंग एन एमलेस रेस ही असाइनड इट टू एन ओपन फील्ड। पर क्योंकि वह पसंद कर रहा सी हॉर्स नूं देख के, किवें? क्योंकि वह भजी जा रहा सी बिना किसी एम वाली रेस दे विच। एमलैस, एमलैस का मतलब जो कोई टीचा ही नहीं है, और रब हॉर्स नूं देख रहा है कि वह बिना एम तो, बिना टीचे तो ही भजी जाता है। तो फिर रब ने जो देखा, फिर उसने की किया? ही असाइन टू इट, उसने इसनूं असाइन करता, मतलब उसने नियत करता एन ओपन फील्ड, कि तू ओपन फील्ड च रह, तेरा कोई घर नहीं। तेरा घर की है? ओपन फील्ड। ओपन फील्ड समझते हो? मैदान, खुला मैदान। ये खुला मैदान तेरा घर है। कुछ जानवरों नूं रब ने डेंस दित्तियां, कुछ जानवरों नूं फ्रेश दिते, लेकिन हॉर्स नूं की दिता? ओपन फील्ड। तो बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते होंगे तुहाडे चैप्टर च कि व्हाट वाज असाइन्ड टू हॉर्स बाय गॉड। तो तुसीं आंसर की लिखना? ओपन फील्ड। सिंपल, साने पढ़िया होगा तो असीं लिख देंगे। 8 पॉइंट, बियॉन्ड दैट फील्ड लिव्ड मैन। रब ने एक चीज़ होर बनाई सी अपनी क्रिएशन च, वो की सी भी? बंदा। बंदा भी रब ने बनाया। तो उस फील्ड तो परां, बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होंदा बेटा परां, दूजे पासे। तो उस फील्ड के दूजे पासे कौन रहिंदा सी जी? मैन, आदमी रहिंदा सी। He was bent under the weight of the burdens he had accumulated। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਰਡਨਸ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। He was bent, bend, bent, bent ਬਹੁਤ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਬਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਭਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਕਿਹੜੇ ਭਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ? ਬਰਡਨਸ। अपने बहुत सारे काम कर रहा सी उस समय इंसान, तो बहुत सारे बर्डन सीगे उसते, दबाव सीगे, बहुत ज़्यादा कम सी। हुण उन्हें बर्डन भी आप ही अकमुलेट करे हुए सी। ही हैड अकमुलेटेड, अकमुलेटेड मतलब इकट्ठे कर रखे सी उसने। इंसान अपने आप नूं मुसीबतां च बेटा आप ही पांदा है, वो किसी दियां दित्तियां नहीं होंदियां, आप ही सहेड़ियां होंदियां इंसान। तो उन्हें जड़ियां आप सहेड़ियां हुई मुसीबतां सी, उन्हां दा भार अपने ते पा रखिया सी। एज ही सॉ द हॉर्स, जदों ओह घोड़े नूं देखदा सी, इत्थे देखो इच छोटा है,
है ना। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਮੈਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਛੋਟਾ, ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਹੀ ਨਿਊ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ that he would be able to shift his burden onto its back it if somehow he could capture it, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਭਾਰ, ਬਰਡਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੋਰਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਭਾਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਹਾਓ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਕੜ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਮੂਲੇਟ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰਸ ਤੇ। ਹੋਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਫੜ ਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਬੇਟਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੱਜੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਓਪਨ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਲੈਣਾ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਗॉड, ਮੈਨ, ਹੋਰਸ। ਗॉड ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਹੋਰਸ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। 9th point, one day he cast his nets and captured the horse. ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਕਾਸਟ ਦਾ ਨੈਟ ਬੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਦਾ ਨੈਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਲ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਦਾ ਨੈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੱਛੀਆਂ ਪਕੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਹੋਰਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਨੈਟ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਹੀ ਪੁੱਟ ਅ ਸੈਡਲ ਔਨ ਇਟਸ ਬੈਕ। ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸਨੇ ਕਾਠੀ ਪਾਤੀ, ਸੈਡਲ ਕਾਠੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੀ ਪਾਤਾ, ਲਗਾਮ, ਕਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਗਾਮ ਲਾਤੀ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਕੈਪਟ ਇਟ ਕਨਫਾਈਨਡ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਦ, ਜੇਲ੍ਹ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਫਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਨਫਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ 9th ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਰਤਾ। 10th, the tiger remained in its forest home and the lion in its den. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਟਾਈਗਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੈ, ਟਾਈਗਰ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਇਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡੈਨ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਗੁਫਾ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਟਾਈਗਰ ਤੇ ਲਾਇਨ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਗਰ ਤੇ ਲਾਇਨ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟਾਈਗਰ ਧਾਰੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਇਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਭੂਰੇ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਇਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਾਈਗਰ ਨਾਲੋਂ। ਟਾਈਗਰ ਫੁਰਤੀਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਇਨ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਸ ਹੈ, ਲੋਸਟ ਹੋਮ, ਪਰ ਹੋਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗਵਾਤਾ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਕੀ ਸੀ, ਓਪਨ ਫੀਲਡ। ਓਪਨ ਫੀਲਡ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਪਨ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਇਟਸ ਡੀਪ ਲਵ ਫॉर ਫਰੀडम ਇਟ ਕੁਡ ਨਾਟ escape bondage. ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਸ਼ਬਦ ਬੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਬਜਾਏ। ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਡੀਪ ਲਵ ਫॉर ਫਰੀडम ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੋਰਸ। ਹੋਰਸ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਇਆ। ਬੌਂਡੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਣ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਤੇ, ਬੌਂਡੇਜ ਬੰਨਣ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੌਂਡੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ,
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ escape नहीं हो सकिया। escape ਦਾ मतलब बचना, बच नहीं सकिया उस bondage ਤੋਂ। 11th point, when life became unbearable, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਅਨਬੀਅरेबल ਸ਼ਬਦ ਬੇਟਾ ਬੇਅਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਦੇਖੋ BEAR रूट वर्ड है। ਬੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਬੇਅਰ, ਬੋਰ, ਬੋਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਅਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਏਬਲ ਲਾ ਦਈਏ, ABLE, ਬੇਅਰੇਬਲ, ਸਹਿਣਯੋਗ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹਿਣਾ, ਬੇਅਰੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹਿਣਯੋਗ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਉਲਟ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ UN ਲਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਟ ਵਰਡ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਹਿ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਹਾਰਸ ਲਈ। ਇਟ ਕਿਕਡ ਵਾਈਲਡਲੀ ਐਟ ਇਟਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵਾਲਸ। ਇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹਾਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਵਾਈਲਡਲੀ। ਵਾਈਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਾਈਲਡ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਵਾਈਲਡ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੰਗਲ, ਜੰਗਲੀ ਤੋਂ। ਵਾਈਲਡਲੀ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ, ਐ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਹਾਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵਾਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਨੇ ਕੀ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ? ਪੈਰ, ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ ਹਾਰਸ ਵਿਚਾਰਾ? That did less injury to the wall than to the horse hoofs। ਇਸ ਨੇ ਵਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਸੱਟ ਘੱਟ ਮਾਰੀ, ਲੈਸ ਇੰਜਰੀ। ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਟ। ਕੰਧ ਨੂੰ ਕੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਟ ਘੱਟ ਲੱਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਕਿਹਦੇ ਲੱਗੀ? ਹਾਰਸ ਦੀਆਂ ਹੂਫਸ, ਖੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਾਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਨੈਚੁਰਲੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਘਸੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੱਟ ਆਪਣੀ ਲੱਗੂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਥੋੜੀ ਲੱਗਣੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹਾਰਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਟ ਆਫਟਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕਿਕਸ ਬਿਟਸ ਆਫ ਪਲਾਸਟਰ ਬਿਗਨ ਟੂ ਫਾਲ ਆਫ। ਪਰੰਤੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੱਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਕਸ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਦਾ ਪਲਾਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਪਲਸਤਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਟਸ ਆਫ, ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਬਿਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੁਕੜੇ, ਬਿਗਨ ਟੂ ਫਾਲ ਆਫ, ਉਤਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਫਾਲ ਆਫ, ਗਿਰ ਗਏ, ਪਲਸਤਰ ਉਤਰ ਗਿਆ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਭਲਾ? ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਇਟ ਮੇਡ ਮੈਨ ਐਂਗਰੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁਣ ਕੰਧਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਰਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ ਆਈ ਕਾਲ ਇਨਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ, ਹੀ ਸੈਡ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ। ਇਨਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਸ਼ਬਦ, ਇਨਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਸ਼ਬਦ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਉਲਟ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਥੈਂਕਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੂਵੀਜ਼, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਥੈਂਕਸ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ। ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਉਸੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਉਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਿਆ। ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਆ ਹੋਰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋੜ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਫੀਡ ਇਟ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਇੰਗੇਜ ਸਰਵੈਂਟਸ ਟੂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਇਟ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਗੇਜ ਸਰਵੈਂਟ, ਸਰਵੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰ, ਇੰਗੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਟੂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਇਟ, ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਦਾ wretched animal does not see my kindness,
पर ये जिहड़ा दलिद्दर एनीमल, हुण ओह उस फोर्स नूं रैचिड एनीमल कह रहा। रैचिड का मतलब जो मारिया मारिया फिरदा, दलिद्दर बंदा उहनूं कहंदे आ। पर रैचिड कहंदे जिहड़ा रैचिड एनीमल है ये मेरी काइंडनैस नूं देख ही नहीं रहा। मैं ते दया कर रहे हैं, मैं इहनूं जगह दित्ती रहण लई, मैं इहनूं खाना दे रहे हैं, मैं इहदी सेवा दे लई नौकर लाए होए ने, इहनूं कोई शुक्र नहीं मेरा, कोई शुक्र नहीं करता मेरा, ते कोई मेरी काइंडनैस का मुल नहीं पा रहा। 12th point, firm measures were taken to tame the horse। हुण सख्त मैजर्स, मैजर्स का मतलब इत्थे उपाय सोचे गए, ढंग सोचे गए कि होर्स नूं काबू करना है। टेम का मतलब काबू, टेम द होर्स। टेम द होर्स तो तुसीं कई बार सुनिया होना बेटा, जो कहते भी जो नवा नवा होर्स हुंदा है तो उहदे उपर सवारी करन दे लई उहनूं पहलां की करना पैंदा, टेम करना पैंदा। कई फिल्मां च ये तुसीं सीन देखिया होना, तो हीरो की करदा, एक घोड़ा आंदा, घोड़ा पागला वांगू ऐ सिर सुरजे मारदा है, ते हीरो आंदा उहदे ते पा के रस्सा जा, फिर उत्ते चढ़न की कोशिश करदा है ना। ये फिल्मां च तो बहुत कुछ दिखाया जाता। तो जिहड़ा सारा इंसीडेंट है आपां की कहने आ, टेम द होर्स, होर्स ते काबू पाना। At last man could say proudly that there wasn't a creature more faithful to him। अंत च at last, अंत च जिहड़ा इंसान है हुण प्राउड दे नाल, माण दे नाल कह सकदा सी कि कोई भी अजिहा जीव नहीं सी, क्रीचर, क्रीचर का मतलब जीव, कोई भी अजिहा जीव नहीं सी जो मोर फेथफुल, जो होर्स तो ज्यादा उसके प्रति फेथफुल नहीं सी। फेथफुल का मतलब विश्वास पात्र है ना। फेथफुल मतलब कि जदों होर्स नूं उसने टेम कर लिया तो उन्होंने ऐ लग्या भी सब तो फेथफुल एनीमल कौन है, मेरा घोड़ा है, इस तो उपर कोई नहीं है। 13 पॉइंट, क्लॉज एंड हॉर्न्स इट हैड नॉट। इत्थे इट फिर किनू कहा गया है, होर्स नूं। हुण तुहानूं याद करो कि होर्स नूं रब ने ना तो हॉर्न्स दिते सी, सिंग, ते ना ही क्लॉज, पंजे दिते सी। तां घोड़े कोले ना तो क्लॉज सीगे ते ना ही हॉर्न्स सीगे। नॉर डिड इट हैव टीथ विच कुड बाइट। याद करो रब ने उस नूं जिहड़े टीथ दिते सी उहदे नाल हॉर्स सिर्फ च्यू कर सकदा सी, बाइट नहीं सी कर सकदा। उही गल इत्थे फिर लिखी है, इहदे कोले ऐदां दे टीथ नहीं सी जिहदे नाल इह कट सके, बाइट कर सके। पंजे नहीं हैगे, सिंग नहीं हैगे, ਵੱਢਣ वाले दंद नहीं हैगे, फिर बेचारा की कर सकदा सी। ईवन किकिंग इट हैड टू गिव अप फॉर द फीयर ऑफ द विप। हुण बेचारा किक कर सकदा सीगा कंध नूं, वो भी सिर्फ एक किकिंग कर सकदा सी, पर वो भी इहनूं छड्डणी पई। इट हैड टू गिव अप, गिव अप का मतलब मैं तुहानूं कई बारी दस्सिआ, हार मननी या छड्ड देना। तो इसने किकिंग के अगे भी हार मन ली, किकिंग भी छड्डती, क्यों? फॉर द फीयर ऑफ द विप, कि मेरे बैंत पैणगे, उस डर तो। विप का मतलब बैंत। हुण बैंत कौन मारूगा? इंसान। क्योंकि पहला जो उन्हें किकिंग की सी वॉल से, तो ये विचार ते बैंत पे होने। हुण इन्हें विचारे किकिंग करनी भी छड्डती, भी जे मैं हुण किकिंग भी की तो मेरे बैंत पैणगे, उस डर तो इन्हें किकिंग करनी भी छड्डती। All that was now left to it was to neigh। सिर्फ एक चीज़ बच गई सी इहदे कोले। All that was now left to it, एक चीज़ इस कोल रह गई सी कि यह सिर्फ ने कर सकता सी। तो ने का मतलब की हुंदा बेटा? घोड़ा की करता? हिनहिणाउंदा, हिणाउंदा ना, उसकी आवाज़ किदां दी है, उहनूं ने करना कहते। ये सिर्फ ने कर सकता सी, हिनहिणा सकता सी, बस। ये कोले होर कुछ नहीं सी बचिया। बाकी सारी गल्लां जो सीगियां वो पहले नहीं सी कुछ तो कर सकता सी, कुछ ये बेचारा मार दे डर तो इसने किकिंग करनी भी बंद करती सी। ने दा मतलब हिनहिनाना हुंदा है जी। 14 पॉइंट, वन डे, एक दिन,
द क्रिएटर हर्ड द डिस्ट्रेस्ड नेइंग। एक दिन क्रिएटर ने, रब ने, सी वड्डी है, सुनिया डिस्ट्रेस्ड नेइंग। डिस्ट्रेस्ड नेइंग मतलब कि दुख भरी हिनहिनाहट। डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस जिहड़ी कि बहुत ही ज़्यादा, जिस च सैडनैस होवे, दुखी आवाज़, उन्होंने आपां डिस्ट्रेस्ड कहते। नेइंग शब्द देखो ने तो बने, पहला शब्द आया बेटा ने, है ना, वो की सी, वर्ब सीगी। जे आपां ने दे पिछे ING ला दीए, ये की बन गया, नाउन बन गया। नेइंग नाउन बन गया जी। ये वैसे ग्रामर दी लैंग्वेज आप इनू जैरेंड कहने हैं। जैरेंड तुसी कहोगे ये की भला है, ये तुहानू बेटा +2 च हैंगे, कंपलसरी च भी है, इलैक्टिव च भी है। तो थोड़ा जिहा दस देना है जैरेंड की होंगे। जैरेंड वो शब्द ने जिहड़े वर्ब तो बनते हैं, तो वर्ब के पिछे ING ला के बनते हैं, पर ये वर्ब का काम नहीं करते, नाउन का काम करते। हुण तुसीं देखो मैं की कहा, नेइंग जैरेंड है ना, तो नेइंग शब्द कितों बने, ने तो। ने इज अ वर्ब, वो पिछे ING लगी, नेइंग बन गया, जैरेंड हो गया। बट नेइंग इत्थे वर्ब का काम नहीं कर रहा, इत्थे किहदा काम कर रहा है, नाउन का काम कर। ये ग्रामर की गल है, कदे आपां क्लास जैरेंड चंगी तरह पढ़ांगे। He woke up from his meditation and looked down at the open fields of the earth। इत्थे ही दा मतलब रब तो है, तो रब जाग पिया, woke up, wake, woke वर्ब दी फॉर्म्स होंदियां ने, अपनी मैडिटेशन तो। हिज देखो इच वड्डी है क्योंकि रब लई यूज हुई है, तो वह अपनी मैडिटेशन, मैडिटेशन की होंदी है, भगती, अंतर ध्यान होके जदों कोई आपां भगती जी करते हैं ना, परमात्मा का नाम लैंदे आ, मैडिटेशन, तो उहनूं कहंदे ने। अते उसने लुक डाउन, नीचे देखिया, कित्थे, ओपन फील्ड्स वाल देखिया, ऑफ द अर्थ, धरती दे ओपन फील्ड्स नूं देखिया, भी जिथे मैं हॉर्स नूं छड्डिया सी। द हॉर्स वाज नॉट देयर, हॉर्स उत्थे नहीं सी, द हॉर्स वाज नॉट देयर। स्टूडेंट्स, मैं +1 ਅਤੇ +2 ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੀ ਸਰਚ ਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਪਕ ਸੂਦ ਲਵ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਲੀਡ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਦੀਪਕ ਸੂਦ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ +1 +2 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਾਸ 12 ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਊ ਫੁੱਲ ਪਲੇਲਿਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ 12 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸ 11 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 11 ਅਤੇ ਕਲਾਸ 12 ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਲੈਕਟਿਵ ਕਲਾਸ 11 ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸ 11 ਦੀਆਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪਕ ਸੂਦ ਲਵ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਲੀਡ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। 5th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਹੀ ਸਮਨ ਡੈਥ ਐਂਡ ਸੈਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਡੂਇੰਗ, ਯੂ ਹੈਵ ਗੋਟ ਹੋਲਡ ਆਫ ਮਾਈ ਹੋਰਸ। ਸਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਣਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਗੋਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੋਡ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੋਡ ਨੇ ਡੈਥ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਡੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਡੈਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਦੇਵੀ। ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ ਵਿੱਚ ਯਮਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਡੂਇੰਗ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਡੂਇੰਗ। ਯੂ ਹੈਵ ਗੋਟ ਹੋਲਡ ਆਫ ਮਾਈ ਹੋਰਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੈਟ ਹੋਲਡ ਆਫ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੈਟ ਹੋਲਡ ਆਫ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ
ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੈਟ ਹੋਲਡ ਆਫ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੋਰਸ ਨੂੰ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਬੈਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਹੋਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਿਆਈ। ਡੈਥ ਸੈਡ, ਇਟਰਨਲ ਫਾਦਰ, ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੁੱਕ ਅਪਨ ਮੀ ਵਿਦ ਸਸਪੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਟਰਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਟਰਨਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫਾਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਲੁੱਕ ਅਪੋਨ, ਲੁੱਕ ਅਪੋਨ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਅਪੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਸਪੀਸ਼ਨ, ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸ਼ੱਕ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਟ ਬੀ ਗੁੱਡ ਇਨਫ ਟੂ ਕਾਸਟ ਯੋਰ ਆਈਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਮੈਨ। ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੰਗੇ ਬਣੋ, ਗੁੱਡ ਇਨਫ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਔਨ ਦਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਮੈਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਘੁਮਾਓ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ, ਬਟ ਬੀ ਗੁੱਡ ਇਨਫ ਟੂ ਕਾਸਟ ਯੋਰ ਆਈਜ਼। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 17th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਲੁੱਕ ਡਾਊਨ ਅਗੇਨ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਫੇਰ ਸੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖਿਆ, ਲੁੱਕ ਡਾਊਨ ਅਗੇਨ ਦੁਬਾਰਾ, ਐਂਡ ਸੌ ਦਾ ਹਾਰਸ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਅ ਨੈਰੋ ਵਾਲਡ ਸਪੇਸ ਨੇਇੰਗ ਵੀਕਲੀ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੰਗ ਜਿਹੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੇਇੰਗ ਵੀਕਲੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ। ਵੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੀ ਵੀਕ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਨਹਿਨਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਨੇਇੰਗ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਫੇਰ ਆਇਆ ਬੱਚਿਓ, ਨੇਇੰਗ ਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, NAIGH, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਨੇਇੰਗ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨੇਇੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਊਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੈਰਿੰਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਜੈਰਿੰਡ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿਸ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੈਰਿੰਡ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਰਿੰਡ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰੋ। ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਮੈਨ, ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਸੈਟ ਦਾ ਹਾਰਸ ਫ੍ਰੀ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਗਿਵ ਇਟ ਟੀਥ ਐਂਡ ਕਲੌਜ਼ ਲਾਈਕ ਦਾ ਟਾਈਗਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੈਟ ਫ੍ਰੀ, ਸੈਟ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹਾਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਦ ਦਊਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਦਊਂਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਾਈਗਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜੇ ਜਾਂ ਦੰਦ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰਸ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਹਾਰਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੀਥ ਜਾਂ ਕਲੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਪੰਜੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਟੀਥ ਦਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਟੇਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ 18th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਮੈਨ ਸੈਡ ਫਾਦਰ ਦਿਸ ਕ੍ਰੀਚਰ ਆਫ yours does not deserve freedom। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੀਚਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਚਰ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਦਿਸ ਕ੍ਰੀਚਰਸ ਆਫ yours ਆਇਆ, your ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ your ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੀਚਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਫਰੀडम ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ। ਲੁੱਕ ਵਾਟ ਅ ਨਾਈਸ ਟੇਬਲ ਆਈ ਹੈਵ ਬਿਲਟ ਫॉर ਇਟਸ ਕੰਫਰਟ ਐਂਡ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਸਟੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਅਸਤਬਲ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸਤਬਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ, ਇਟਸ ਕੰਫਰਟ, ਇਸ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਐਂਡ ਵੈਲਬਿੰਗ, ਅਤੇ ਵੈਲਬਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ। 19 ਬਟ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਇਨਸਿਸਟਡ ਦੈਟ ਦਾ ਹੋਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੈਟ ਫ੍ਰੀ।
परंतु परमात्मा ने इंसिस्ट किया। इंसिस्ट का मतलब होंदा बच्चों जिद करना। परमात्मा ने जिद की कि हॉर्स नू सैट फ्री फिर आ गया कि इसनू आज़ाद छड्डिया जावे। 20th पॉइंट है जी, मैन सैड आई शैल ओबे यूअर विल। तो हुण इंसान कहता है कि मैं तुहाडा कहना मन्नांगा। ओबे का मतलब होंदा मनना, यूअर विल तुहाडी कमांड, तुहाडा हुक्म मन्नूगा। बट आई एम श्योर यू विल चेंज योर माइंड इन अ वीक एंड अग्री दैट माई स्टेबल इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर इट। पर मैनू पूरा यकीन है, आई एम श्योर का मतलब मैनू पूरा यकीन है कि तुसी अपना माइंड चेंज करोगे, तुसी अपना मन बदलोगे, चेंज योर माइंड इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर तुसी अपना मन चेंज करोगे अते मन जाओगे कि मेरा जड़ा स्टेबल जो मैं अस्तबल बनाया है वो इस दे लई, इट दा मतलब इत्थे घोड़ा है तो घोड़े दे लई बेस्ट प्लेस है, सब तो वधिया जगह यही है। जो तुसी चाहते हो कि इनू ओपन फील्ड च रखा जाए, ये उस दे लई जगह नहीं है, इस दे लई बेस्ट प्लेस की है मेरा अस्तबल जो मैं बनाया। तो देखो दो चीज़ां हो गई, परमात्मा ने तो घोड़े लिए की बनाया है ओपन फील्ड, लेकिन इंसान ने घोड़े लिए की बनाता स्टेबल। परमात्मा कहता है कि मैं जो घोड़े लिए जगह बनाई है ओपन फील्ड वो ज़्यादा अच्छी है। इंसान कहता है कि नहीं मेरी अकल ज़्यादा वधिया, तो मैं अपनी अकल के नाल जिहड़ा अस्तबल बनाया वो ज़्यादा वधिया है। देखो कन्फ्रंटेशन हो गई इत्थे, वाद विवाद तरह का एक चीज़ हो गई परमात्मा तो इंसान दे विच, लेकिन इंसान बन गया। तो हुण 21वें पॉइंट है कि मैन दैन कोडेड टुगैदर द फ्रंट लैग्स ऑफ द हॉर्स एंड सैट इट फ्री। तो इंसान है, इसका खुराफाती दिमाग है। तो इन्हें की किया, इंसान ने कोडेड टुगैदर ना, कोडेड टुगैदर का मतलब होंदा बच्चों रस्सा बन्नना। सपोज करो आपां घोड़े दे पैरां ते रस्सा बन दईए। हुण घोड़े दे दो पैर हैं, देखो दो अगले पैर हैं दो पिछले पैर हैं, तो फ्रंट लैग्स हैं जिहड़ियां, फ्रंट लैग्स दे विच उसने की करिया, दोने फ्रंट लैग्स दियां लत्तां ते उसने रस्सा पाता अते फिर इहनूं फ्री करता। दस टाइड इट कुड ओनली होप अबाउट इन द मैनर ऑफ अ फ्रॉक। हुण क्योंकि इहनूं टाई हो गया बेचारा, इसनूं बन्निया गया, दस टाइड क्योंकि हुणे बन्निया गया, टाइड का मतलब घोड़ा हुण केवल छड़प्पे मार सकता सी। होप अबाउट का मतलब होंदा बच्चे छड़प्पे मारना है ना, किवें जिवें एक फ्रॉग, जिवें एक डड्डू छड़प्पे मारदा है, उस तरह हुण हॉर्स छड़प्पे मारन लग गया क्योंकि उहदियां अगलियां लत्तां बन्नियां होईयां, हुण ओह फ्रीली मूव तां कर नहीं सकदा। चलो 22nd पॉइंट है, फ्रॉम हैवन द क्रिएटर कुड सी द हॉर्स बट नॉट द कोड। हुण परमात्मा तां हैवन च बैठा है, हैवन का मतलब होंदा बच्चों स्वर्ग। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਹੈਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਚ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਚ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਚ ਵੱਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਤੇ ਹੈਵਨ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਟ ਨੋਟ ਦਾ ਕੋਡ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਹੀ ਗਰੂ ਰੈਡ ਵਿਦ ਸ਼ੇਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੋਨ, ਸ਼ੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸੋਰਟ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਹੀ ਹੈਡ ਮੇਡ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਸੀ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸੋਰਟ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਚਰ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੀ ਹੈਡ ਮੇਡ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੀ ਐਡਮਿਟਡ ਟੂ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟਸ ਐਨ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਸਕਲੇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਬਣਾਇਆ। ਹੀ ਐਡਮਿਟਡ ਟੂ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਥੇ ਹਿਮਸੈਲਫ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਸਟ ਬਲੰਡਰਸ ਹੀ ਹੈਡ ਐਵਰ ਕਮਿਟਡ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਲੰਡਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਪਕ ਸਰ ਨੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਆਨਸਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਮਿਸਟੇਕਸ। ਉਹ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਟੇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੀ ਬਲੰਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਲੰਡਰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਐਨਰਜੀ
ਲੱਗ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਇਜ਼ ਅ ਵੀਕ ਵਰਡ, ਬਲੰਡਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਵਰਡ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਡ ਐਵਰ ਕਮਿਟਡ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਬਲੰਡਰਸ ਆਈ ਹੈਡ ਐਵਰ ਕਮਿਟਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਸਟ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਸੀ। ਵਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੈੜੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਬੈਡ ਵਰਸ ਤੀਜੀ ਡਿਗਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾ। 23rd ਪੁਆਇੰਟ, ਮੈਨ ਸੈਡ, ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ ਵਿਦ ਇਟ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਦ ਇਟ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਘੋੜਾ। ਆਰ ਦੇਅਰ ਨੋ ਫੀਲਡਸ ਇਨ ਹੈਵਨ ਵੇਅਰ ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਸੈਂਟ ਟੂ ਰੋਮ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਪਨ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਸਕੀਏ, ਭੇਜ ਸਕੀਏ। ਰੋਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰੋਮਿੰਗ ਉਹਦਾ ਨਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਮ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਬ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੈਵਨ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਵਨ, ਤਾਂ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੌਰਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਵਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੀਲਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਓਪਨ ਫੀਲਡਸ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕੇ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕੇ। 24 ਪੁਆਇੰਟ, ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਨਸਰਡ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਹੈਵ ਹੈਡ ਐਨਫ ਆਫ ਇਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਈ ਹੈਵ ਹੈਡ ਐਨਫ ਆਫ ਇਟ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਪੋਕਨ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ ਦੱਸਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਕ ਦਾ ਕ੍ਰੀਚਰ ਬੈਕ ਟੂ ਯੋਰ ਸਟੇਬਲ, ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੋ ਬੈਕ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਅਸਤਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਫੀਲਡ 'ਚ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਤਬਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬੇਟਾ, ਟੇਕ ਨਾਲ ਵਰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟੇਕ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਬ, ਤੇ ਵਰਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਪੈਰਾਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੰਪੈਰਾਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੈਸਿਵ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਆਰ ਆਰਡਰ ਟੂ, ਯੂ ਆਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਟੂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨ ਸੈਡ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਟ ਫਾਦਰ, ਪਰੰਤੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਵਾਟ ਅ ਬਰਡਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਟੂ ਮੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਰਡਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰ, ਇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਵਿਲ ਬੀ ਟੂ ਮੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਪਾ ਦਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਬਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਸ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਿੱਡਾ ਚਲਾਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਨਸਰਡ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯੈਸ ਹਾਂ, ਬਟ ਬਾਈ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਦਾ ਬਰਡਨ ਯੂ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂਅਰ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਆਫ ਹਾਰਟ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਰਡਨ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਰਡਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬਰਡਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਆਫ ਹਾਰਟ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਬਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚਲਾਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ
ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੋਡ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਸਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਲੈਕਟਿਵ +2 ਕਲਾਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।